नमस्कार मु देवव्रत आपण स्वागत करुच्ची आपण प्रियर चैनल डीपी एंट्रांस को। तो पिला माने जेहेतु 29 तारिख में ओटीटी परीक्षा बर्तमान आमर मसे पाखापाखि घुंची जाइए तो आपण पाखे सुंदर सुजोग असिस्टेंट टीचर टी हवापाई। तो असिस्टेंट टीचर आम यूनिट वाइज क्लास कर चलीचु एवं अपलोड कर चलीचु तो जहाँकि प्लेलिस्ट आप पाइपर। तो ओटीटी रे आपण सुनिश्चिंत 120+ स्कोर करने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निहाती भाव करवा दरकार। तो आम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर चलीचु। आज आम डिस्कसन करवा 2013 मसीह पढ़ी फास्ट शिफ्ट पढ़ी ईबीएस और ओडिया षाठी इंपोर्टाट क्वेश्चन। तो पे काल विलम्ब नक देखा पे जो मैंने न देखते सीडीपी गतकाली देखिपारे। तो पे फास्ट क्वेश्चन देखा मानव बृककर केउठारे रक्त छणा कार्य होता है। तो बृककर नेफ्रॉन मध्य ग्लोमेरुलस रे एक रक्त कौशिक जालिका थाए जोठारे रक्तरु वर्ज्य वस्तु छाड़ी होता है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए पे कौन देती केउटी भिन्न श्रेणीभुक्त अटे। तो पिला माने जो पोलाग्रा कि बेरीबेरी किंबा स्कर्बी हो ये सब जगह गोटे भिटामिन अभावजनित रोग किंतु जो क्वासियरकर कहला ये गोटे पुष्टिसार अभावजनित रोग गोटे प्रोटीन अभावजनित रोग। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए पे कौन देती केउं दुईटी ग्रहरे सूर्य पश्चिम उदय होई पूर्वरे अस्त हुअन्ति। तो पिला माने पृथ्वी सहित अनेक एमती ग्रह अच्छी जोटा कि पश्चिम पूर्व को घूरती किंतु शुक्र आउ यूरेन्स ए दुईटाक ग्रह पूर्वर पश्चिम को बुलते। ठीक अच्छे पिला माने। तो एठारे सूर्य पिला माने कौ दिगरे उदय हुअन्ता हेले पश्चिम दिगरे उदय हुअन्ति। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए पे कौन देती एक रासायनिक यौगिकर क्षुद्रतम एकक को कौन कहती। तो पिला माने मौलिकर क्षुद्रतम कणिका होची कौन परमाणु किंतु जेतेबेले यौगिक कथा आसे तार स्वाधीन अस्तित्व थिबा क्षुद्रतम कणिका होची किए अणु। ठीक है पिला माने। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए पे कौन देती प्रश्न ऊपर तो चित्र एक सरल रेखा गोटे पथ देला जो थे कि सी ए रु बाहर की बी सी डी देकी पुणी पुनर्बार डी रे पहुँचला। तो पिला माने ताहार दूरता के अतिक्रम कला तार विस्थापन के अतिक्रम कला। पिला माने भल क्वेश्चन यहाँ प्रथम सी कौन कला प्रथम 0 रु जा पहुँचला कौटी पिला माने बी रे। तो 0 रु बाहर 40 दे 60 दे 100 दे पहुँचला पिला माने। तो ये जाइथला केते फास्ट जाइथला 40। ठीक अच्छे सेकेंड गला पिला के 60 तापर पिला माने फेरला केते 100। ठीक अच्छे ये मोट दूरता के अतिक्रम कला 160 मीटर अतिक्रम कला किंतु जो विस्थापनता पड़ला तो शेष स्थानांतर होला केते शेष स्थिति आ प्रारंभिक स्थिति शेष स्थिति केते थला पिला माने -40 थला। तो माइनस अप माइनस प्लस 40 हम तो केते पिला माने गला -80 मीटर हम। तो ऑप्शन देखिए पे कौटे देती तो नहीं। तो जेहेतु ऑप्शन पे नहीं तो यार गोटे निकटतर आंसरटा पे कौटा ऑप्शन डी रे -40। ठीक है पे नेक्स्ट देखिए पे कौन देती प्रश्न केउंटी भिन्न श्रेणीभुक्त अटे। पिला बृकक ना यकृत ना पाकस्थली ना फुसफुस। तो पिला बृकक हो कि पाकस्थली हो कि फुसफुस हो ये गोटे मुख्य अंग जो यकृत किंतु शरीर सबुठारु बड़ ग्रंथि बा ग्लैंड अटे। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर लिवर। नेक्स्ट देखिए पे कौन देती पृथ्वीर तापमात्रा वृद्धि पाई सबुज कोठरी प्रभाव मुख्य कारण अटे। तो कौटा हमरा ये ठीक अच्छे ना भूल अच्छे देखिए पे मुख्य कारण सबुज कोठरी प्रभाव देखिए तापमात्रा वृद्धि आ कौन देती अम्लवृष्टि जंगल क्षय मुख्य कारण अटे ना सबुज कोठरी प्रभाव CFC बा क्लोरोफ्लोरोकार्बन एक मुख्य कारण अटे। तो पिला माने सबुज कोठरी प्रभाव सबुठार मुख्य कारण पिला माने कौटा CFC अटे किंतु जो विटामिन ए जो किंतु जो ऑप्शन ए रे देला केवल केवल जो देला केवल जो देला से नेगेटिव हम। ठीक अच्छे नेक्स्ट पिला माने देखिए कौन देती तो यहाँ पे कौन हम ऑप्शन बी रे देती कौन अम्लवृष्टि जंगल क्षय मुख्य कारण अटे। एक्चुअली अम्लवृष्टि किए किए SO2 आउ NO2 है। ठीक अच्छे मुख्य दायित्व जंगल क्षय नुह ना। तो ठीक अच्छे पे तो ऑप्शन सी टा ठीक अच्छे किंतु ए बी टा एत भी ठीक नहीं। ठीक अच्छे तो भूल अच्छी। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए पे कौन देती सी हम वाला ए नुह। देखिए केउं सूत्रटी भूल
तो प्रत्येक सूत्र में व्यवहृत प्रतीक गुड़िक से स्वाभाविक अर्थ बहन करते। ठीक अच्छे तो पिला माने कार्य इक्वाल टू एफ एस ठीक अच्छे एफ इक्वाल टू एम ए है एम ए हम एम ए स्क्वायर दीजिए तो ऑप्शन बी इज द रॉन्ग आंसर माने एटी राइट आंसर कि रॉन्ग आंसर है एफ इक्वाल टू एम ए हम है तो आ बाकी सब ठीक अच्छे। नेक्स्ट देखिए पे कौन देती केउटी भिन्न प्रकार रक्त बहन करिथाए तो पिला माने समस्त जो कहला कि बृककीय धमनी किंबा यकृत धमनी किंबा जो कहला कैरोटिड धमनी ए समस्ते कौन करती अम्लजान युक्त रक्त बहन करती किंतु जो फुसफुसीय धमनी कहला यहाँ एकमात्र एमती धमनी जे कि अंगारकाम्ल युक्त रक्त बहन करिथाए तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए 130 पिला माने कौन देती तो पिला माने 130 देखिए पिला माने कौन देती रोगर कारक गुड़ी को भित्ति करी केउटी अन्य तीन ठार भिन्न तो पिला माने हईजा ना जख्मा ना बसंत ना धनुष्टंकार तो बसंत ही राइट आंसर हम कारण हईजा हो कि जख्मा हो कि धनुष्टंकार हो ये सब गोटे बैक्टेरिया जनित रोग कि बसंतटा गोटे भाइरस जनित रोग भूताणु जनित रोग ठीक अच्छे यहाँ भिन्न ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए तो नेक्स्ट देखिए पे कौन देती निम्नोक्त मध्यरु केउटी विज्ञान शिक्षार मुख्य लक्ष्य तो पिला माने बौद्धिक विकास ना कर्मकुशलता विकास ना आवेगिक विकास ना ये समस्त विज्ञान शिक्षापी पिलार मानसिक विकास हो कर्मकुशलता हो किंबा आवेगिक विकास हो ये सबू तक साहाय्य करें तो ये समस्त इज द राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए पे कौन देती बही सह संबंध शिक्षादान शिक्षण पद्धति रे विज्ञान सहित क्यों विषय सह संपर्क रक्षा करिथाए तो विज्ञान सहित और भूगोल परस्पर सहित गभीर भाव जड़ित पाणीपाग हो कि मूर्तिका हो यह दीटाक बही सह संबंध अटे तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए कौन देती दैनंदिन विज्ञान शिक्षादान सफलता पाई शिक्षक क्यों योजना उपरे गुरुत्व देवा उचित सहपाठ्यक्रम ना पाठ्य योजना ना पाठ्य एकक ना पिलामानकर श्रेणी परिचालना योजना तो पिला माने सबुबले शिक्षक तार पाठ्य योजना उपरे ही गुरुत्व देवा दरकार पाठ्य योजना किपरि हेले ही भलसे करि पाइले ही शिक्षादान सफल हो पारिबो तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए पे कौन देती 134 तो पे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दियंतु पे अति कम 20 लाइक कर दियंतु पे आ मोटे प्रोत्साहन मिलिबो केउटी एक मुद्रित पाठ्य उपकरण अटे तो पिला माने जो मुद्रित पाठ्य उपकरण कहला तो मुद्रित कहले कौन प्रिंटेड मटेरियल जोटा कि मॉडल हो किंबा नमूना हो गोटे वास्तव वस्तु अटे किंतु जो चार्ट कथा सी कहला यहाँ गोटे मुद्रित तो जहाँकि पिला मानू पढ़ाइबारे साहाय्य करता तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पे कौन देती वायुरे जलीय बाष्प अच्छी यहाँ जड़े शिक्षक काच ग्लास रे बरफ खंड रखी किछि समय पर ग्लास बाहर पटे लगी जलकणा को देखा बुझेले यह शिक्षकों क्यों भूमिका अटे यह गोटे परिचालक ना तत्वावधारक ना सहायक ना दिग्दर्शक पिला माने जेतबेले गोटे शिक्षक एठारे पिलामानकु निजे परीक्षा माध्यम सत्यता जाने को साहाय्य करुँच सी गोटे सहायक भाव काम कले गोटे फैसिलिटर भाव काम कले ठीक है ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ए हेनी है। महासागर समतल केउं श्रेणीर भूमिरूप अटे तो पिला माने जो महादेश आ महासागर गुड़िक रही सी गोटे फास्ट ऑर्डर भूमिरूप अटे गोटे प्रथम श्रेणीर भूमिरूप अटे ठीक अच्छे पिला माने ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए पिला माने कौन देती 137 मौसुमी वायु क्यों प्रकार एक वायु प्रवाह अटे तो मौसुमी वायु एक सामूहिक वायु प्रवाह अटे कारण जो वायु वर्षर एक निर्दिष्ट समय बहे ताहाकू सामूहिक वायु बोली कहुए मौसुमी वायु ऋतु अनुजाई निज दिग परिवर्तन करता तेणु एक गोटे सामूहिक वायु बोली कहुए ठीक अच्छे ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए पे कौन देती केउटी जलवायुर एक नियामक नुहे पिला माने नुहे देछि से अक्षांश हो कि समुद्र पर्यंत निजर दूरता हो कि तार समुद्र पर्यंत तार उच्चता हो से सबुजाक जलवायु को प्रभावित करे किंतु जो द्राघिमा कहला तो द्राघिमाटा सी केबे भी समय केवल समय निर्धारण साहाय्य करे जलवायुर कौन भूमिका एत न थाए तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए पे कौन देती जड़े व्यक्ति 5 नंबर जातीय राजपथ
रे बालेश्वरରୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଯିବା ବାଟରେ କେଉଁ ନଦୀ ଗୁଡ଼ିକୁ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ଅତିକ୍ରମ କରିବ। ତ ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ମାନଚିତ୍ରକୁ ଆମେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ପିଲାମାନେ ଓଡ଼ିଶା ମାନଚିତ୍ର ଗୋଟେ କମ୍ପଲସରି ଏକ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିଗଲା ସେ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଟିଚର ହେଉ କିମ୍ବା OTT ହେଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଓଡ଼ିଶା ମାନଚିତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ତ ଉତ୍ତରରୁ ଦକ୍ଷିଣକୁ ଗଲେ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ଆସିବ ପ୍ରଥମେ ଆସିବ ବୈତରଣୀ ତାପରେ ଆସିବ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ତାପରେ କଟକ ପାଖାପାଖି ପହଞ୍ଚିବ ତାପରେ ଆସିବ ମହାନଦୀ ଶେଷରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ପଶିବ ଗଞ୍ଜାମରେ କ'ଣ ଅଛି ଋଷିକୁଲ୍ୟା ନଦୀ ପଡ଼େ ଠିକ୍ ଅଛି। ପ୍ରଥମେ ତାହେଲେ ଅପସନ୍ ବି ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ବୈତରଣୀ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ମହାନଦୀ ଦେନ୍ ଋଷିକୁଲ୍ୟା ଅପସନ୍ ବି ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଦେଇଛି ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଉତ୍ତର ନାତିଶୀତୋଷ୍ଣ ମଣ୍ଡଳରେ ବିସ୍ତୃତି ଅଟେ। ତ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ଉତ୍ତର ନାତିଶୀତୋଷ୍ଣ ମଣ୍ଡଳ କହିଲା ଯେଉଁଟାକି 23.5 ଡିଗ୍ରୀ ଉତ୍ତରରୁ 66.5 ଡିଗ୍ରୀ ଉତ୍ତର ସମୟରେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ମଣ୍ଡଳ ରହିଛି ଯେଉଁଟାକି ବିଷୁବ ମଣ୍ଡଳରୁ କର୍କଟ ବୃତ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନ୍ତର୍ଗତ। ତ ପିଲାମାନେ ଅପସନ୍ ଡି ହେବନି ଅପସନ୍ ସି ହିଁ ହେବ କାରଣ ବିଷୁବ ବୃତ୍ତ ସାଧାରଣତଃ କର୍କଟ ବୃତ୍ତରୁ ସୁମେର ବୃତ୍ତ ମଧ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳକୁ ହିଁ ବୁଝାଏ କ'ଣ ବିଷୁବ ବୃତ୍ତରୁ କର୍କଟ କ୍ରାନ୍ତିକି ନାତିଶୀତୋଷ୍ଣ ମଣ୍ଡଳ ହିଁ ବୁଝାଇଥାଏ। ତ ଅପସନ୍ ସି ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଦେଇଛି ନାଇଁରେ ସି ହେବନି ଡି ହିଁ ହେବ ହେଲା କାରଣ କର୍କଟ ବୃତ୍ତରୁ ସୁମେର ବୃତ୍ତ ବୁଝାଯିବ କାରଣ କର୍କଟ ବୃତ୍ତଟା କେତେ 23.1/2ଟା ସୁମେର ବୃତ୍ତ କେଉଁଠି 66.1/2ଟା ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ ଏ ବିଷୁବ ବୃତ୍ତ ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ତାର ଏଇଟା କ'ଣ ଆସିଲା ବିଷୁବ ବୃକ୍ଷ ଏଇଟା ବିଷୁବ ବୃତ୍ତ ଏଇଟା କ'ଣ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ହିମମଣ୍ଡଳ ଏଇଟା ନାତିଶୀତୋଷ୍ଣ ମଣ୍ଡଳ ଏଇଟା କ'ଣ ଉଷ୍ମମଣ୍ଡଳ ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ। ତ ଏଇଠୁ ହେଇଯାଏ ତ 23.1/2ରୁ ହେଲା এটা 66 হাফ পর্যন্ত অছি তো এইতক মণ্ডলকে আমি কোণ কইবা নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডল কইবা ঠিক আছে পিলামানে। তো অপশন ডি ইজ দ রাইট আনসর। নেক্সট দেখি পিলামানে কোণ দেইছি কৌশি ভৌগোলিক স্থানর শৈক্ষিক উদ্দেশ্য আধারিত যোজনাবদ্ধ পর্যবেক্ষণকু কোণ কুহযায়। তো পিলামানে যেতবে শিক্ষার্থী কৌশি এক নির্দিষ্ট স্থান যেমিতিকি পাহাড় হো নদী হো কলকারখানা যাই থাকে সেটার বাস্তব জিনিসগুড়ি দেখে ঠিক আছে তথ্য সংগ্রহ করে তাকে প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণ করে বা ক্ষেত্র পরিভ্রমণ বলে কুযায় ঠিক আছে পিলামানে ଏହା ଗୋଟେ ଶୈକ୍ଷିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଏକ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଟେ। ତ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଅଟେ ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ ଅପସନ୍ ସି ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଦେଇଛି 142 ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ୟୁ ଉପତ୍ୟକା ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁ ପଦ୍ଧତି ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ। ତ ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ ୟୁ ଉପତ୍ୟକା ଆସେ ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ନମୁନା ଦେଖେଇକି ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ଭଲସେ ଦର୍ଶା ଦେଇପାରିବ ଯେ ଏଇଆ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ୟୁ ଉପତ୍ୟକା କାରଣ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭୌତିକ ଆକାର ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ। ତ ଦେଖିବା ଅପସନ୍ ସି ବି ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 143 ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଦେଇଛି ଇତିହାସ ଶିକ୍ଷାଦାନରେ ସମୟରେଖା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ କାରଣ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ଏକ ସମୟରେ ଘଟୁଥିବା 1, 2 ବା ତତୋଧିକ ଐତିହାସିକ ଘଟଣା ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିପାରିବେ ନା ଐତିହାସିକ ଘଟଣାକୁ ସହଜରେ ମନେ ରଖିପାରିବେ ନା ଐତିହାସିକ ଘଟଣାକୁ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ କହିପାରିବେ ନା ଏ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଯେତେବେଳେ ଏ ସମସ୍ତ ଅଛି ସେଇଟା ହିଁ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଅପସନ୍ ଡି ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଦେଇଛି ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ଇତିହାସ ଶିକ୍ଷାଦାନ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁ ପଦ୍ଧତି ଅଧିକ ଉପଯୋଗୀ ଅଟେ। ତ ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ ଇତିହାସ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିଖାଯାଏ ସେତେବେଳେ ସବୁବେଳେ ସବୁଠାରୁ ବେଷ୍ଟ ହେଉଛି କିଏ ଗଳ୍ପ କଥନ କାରଣ ଗଳ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ହିଁ ପିଲାମାନେ ଜିନିଷଟାକୁ ଭଲସେ ମନେ ରଖିପାରିବେ। ତ ଅପସନ୍ ସି ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଦେଇଛି 145 ଇତିହାସ ଶିକ୍ଷାଦାନରେ ଚିନ୍ତା ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟାଶାମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରାଯାଇଥାଏ କାରଣ ଏତଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ଗୋଟେ ବହୁମୁଖୀ ଚିନ୍ତାଧାରାର ପ୍ରୟୋଗ ବିକାଶ ହୋଇଥାଏ ନା ଘଟିଥିବା ଘଟଣାକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ ନା ବିଶ୍ଳେଷଣାତ୍ମକ ତଥ୍ୟରୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଘଟଣା ରୂପରେଖ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଥାଏ। ତ ସମସ୍ତ ଅଛି ମାନେ ଏଇଟା ହିଁ ହେବ ଅପସନ୍ ଡି ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଦେଇଛି ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର ରକ୍ଷାକର୍ତ୍ତା କିଏ। ତ ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନରେ ଯେତେବେଳେ ରକ୍ଷା କଥା ଆସେ ସବୁବେଳେ କାହାର କଥା ଆସିବ
ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟର ବା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର କଥା ଆସିବ। ଯଦି ସରକାର ସମ୍ବିଧାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି ନିୟମ କରନ୍ତି ତେବେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ତାକୁ ରଦ୍ଦ କରିପାରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଏହାକୁ ତେଣୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଦ ଗାର୍ଡ଼ିଆନ୍ ଅଫ୍ ଦ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଦ ଅପସନ୍ ସି ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ ଦେଖି ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଦେଇଛି? ବ୍ରିଟିଶ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଣୀତ କେଉଁ ଶାସନ ଖସଡ଼ାଟି 1919 ମସିହାରେ ଭାରତ ଶାସନ ଆଇନର ରୂପ ନେଲା? ତ ଯେତେବେଳେ 1919 ମସିହାରେ ମଣ୍ଟେଗୁ ଚେମ୍ସଫୋର୍ଡ ଆକ୍ଟ ଆସିଲା, କ'ଣ ଆସିଲା ପିଲାମାନେ? ମଣ୍ଟେଗୁ ଚେମ୍ସଫୋର୍ଡ ଆକ୍ଟ ଆସିଲା, ସେହି ସମୟରେ ହିଁ ଭାରତ ଶାସନ ଆଇନ 1919 ହିଁ ହେଇଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ମାର୍ଲୋମିଣ୍ଟୋ ସଂସ୍କାର ଆସିଥିଲା। କେବେ ଆସିଥିଲା ପିଲାମାନେ? ମାର୍ଲୋମିଣ୍ଟୋ 1909 ମସିହାରେ ଆସିଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଏଠି ଅପସନ୍ ଏ ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ ଦେଖି ପିଲା 148 କ'ଣ ଦେଇଛି? ଭାରତର ପ୍ରଥମ ସ୍ୱାଧୀନ ସଂଗ୍ରାମ କେବେ ହେଇଥିଲା? ଭାରତର ପ୍ରଥମ ସ୍ୱାଧୀନ କେବେ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହକୁ କୁହାଯାଏ। ଏଇଟା କେବେ ହେଇଥିଲା? 1857ରେ ହେଇଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ତ ଏହାକୁ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ହିଁ ପ୍ରଥମ ସଂଗ୍ରାମ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, 1757 କ'ଣ ହେଇଥିଲା? ପଲାଚି ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଥିଲା। କେବେ? 1757 ଜୁନ୍ 23ରେ ହେଇଥିଲା। ତ 1919 ପିଲାମାନେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା? ଜାଲିଆନ ହତ୍ୟା କ'ଣ ହେଇଥିଲା? ରାଉଲାତ ଆଇନ ହେଇଥିଲା। ମଣ୍ଟେଗୁ ଚେମ୍ସଫୋର୍ଡ ଆଇନ ମଧ୍ୟ ହେଇଥିଲା। ତ 1942 ପିଲାମାନେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା? ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଇଥିଲା, ଯେଉଁଠି ଗାନ୍ଧିଜୀ କ'ଣ କହିଥିଲେ? କର ବା ମର କହିଥିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଗଣ ଆନ୍ଦୋଳନ ଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, 149 ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଦେଇଛି? ସଂସଦୀୟ ସରକାରରେ ସାଂସଦମାନେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ କାହା ପାଖରେ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ଅଟନ୍ତି? ତ ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ସାମୂହିକ ଭାବେ ଲୋକସଭା ନିକଟରେ ହିଁ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ଅଟନ୍ତି। ତ ଅପସନ୍ ସି ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଦେଇଛି? କେତେତମ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଭାରତକୁ ଏକ ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷ ରାଷ୍ଟ୍ର ରୂପେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି? ତ ପିଲାମାନେ 1976 ମସିହାରେ ହେଇଥିବା 42ତମ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ଆଇନ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସମ୍ବିଧାନର ମୁଖବନ୍ଧରେ ବା ପ୍ରିଏମ୍ବୁଲରେ ସୋସିଆଲିଷ୍ଟ ଏବଂ ସେଲୁଲାର ଶବ୍ଦଟି ଯୋଡ଼ା ଯାଇଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଅପସନ୍ ବି ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ ପିଲାମାନେ ପଳେଇବା ଆମେ କେଉଁଠିକି? ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରଶ୍ନକୁ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଓଡ଼ିଆର ତ ଫାଷ୍ଟ ତ ପିଲାମାନେ ଆପଣମାନେ କରିପାରିବେ, ଗୋଟେ ଦେଇଛି ପ୍ୟାସେଜ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ପ୍ୟାସେଜ୍ ତ ପିଲାମାନେ ଆପଣ ଆରାମସେ କରିପାରିବେ। ତ ସେକେଣ୍ଡ ଏଇଟା ବି ଦେଲା ପ୍ୟାସେଜ୍। ତ 40 41 ପଳେଇବା ହେଲା। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ମାତୃଭାଷା ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ ନିମନ୍ତେ କେଉଁ ଉକ୍ତିଟି ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ନୁହେଁ? ତ ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ ମାତୃଭାଷା ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ତ ସେତେବେଳେ ବା ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ପିଲାଟି ସବୁବେଳେ ଖୁବ୍ ଛୋଟ ଥାଏ। ସେହି ସମୟରେ ମାତୃଭାଷା ଶିକ୍ଷାଦାନ ଦ୍ୱାରା ତା'ର ସାମାଜିକ ସମ୍ପର୍କ ବଢ଼େ ଏବଂ ତା'ର କ'ଣ ହୁଏ? ତା ନିଜ ସଂସ୍କୃତି ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ବ୍ୟାକରଣ ଶୁଦ୍ଧତା କହିଲା, ଯେତିକି ବା କ'ଣ ଦେଇଛି? ତା'ର ଧାଡ଼ି, ତା ଅନୁପାତ, ତା ରକ୍ଷା କରୁଥିବା ଚିହ୍ନ ଏ ସ୍ତରରେ ତା'ର ସହାୟକ କରିନଥାଏ। ତ ଅପସନ୍ ଡି ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଦେଇଛି? କେଉଁ ପଦଟିକୁ ପଦ୍ୟ ଶିକ୍ଷାଦାନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରିବ? ତ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ପଦ୍ୟ ଶିକ୍ଷାଦାନ ରହିଛି, ପଦ୍ୟ ବା କବିତା ଶିକ୍ଷାଦାନର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି କ'ଣ? ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତା'ର ଯେଉଁ କାବ୍ୟିକ ଆନନ୍ଦ, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟବୋଧ ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟବୋଧର ବିକାଶ କରିବା। ତ ଅପସନ୍ ଏ ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। କିନ୍ତୁ ବ୍ୟାକରଣଗତ ଅଭିଜ୍ଞତା ହେବ ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଗଦ୍ୟ ଉପରେ ଆବଶ୍ୟକ ଏଇଟା। ଠିକ୍ ଅଛି, କବିତାର ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାବନା ଆଉ ରସାସ୍ୱାଦନ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକତା ହୋଇଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, 43 ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଦେଇଛି? ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଯୁକ୍ତିଟି ବହୁଭାଷୀ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ପଠନ ବା ଭାବ ଗ୍ରହଣ ଥିବା ଅସୁବିଧା ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥାଏ? ତ ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ବହୁଭାଷୀ ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଥାଏ, ଯେଉଁଠି ପିଲା ତା'ର ଘରର ଭାଷା ଅଲଗା, ପିଲାଟି ବହିର ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ହୁଏତ ପଢ଼ିଦିଏ କିନ୍ତୁ ତା'ର ପ୍ରକୃତ ମର୍ମଟା ବୁଝିପାରେନି, ଫଳରେ ସେ ସରଳ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ନିଜ ଭାଷାରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବାରେ ଅସୁବିଧା ଅନୁଭବ କରିଥାଏ। ତ ପିଲାଟି ଯେଉଁ କହିଲା ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକକୁ ଆଂଶିକ ଭାବେ ବୁଝିପାରିବା ମାତ୍ର ସରଳ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ନ ଦେଇପାରିବା, ଅପସନ୍ ସି ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ 44 ନମ୍ବର ପିଲା କ'ଣ ଦେଇଛି? ଅ ଲଗାଇ ବିପରୀତ ଅର୍ଥ ଶବ୍ଦ ଲେଖ। ତ ସମର୍ଥ, ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଦିନ, ଦେଖ। ତ ପିଲାମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ନିମ୍ନତ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଲା, ଏଇଟା ଗୋଟେ କି ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ? ଏଇଟା ଗୋଟେ କ'ଣ? ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ। କାରଣ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନରେ ସବୁବେଳେ ଅ ଲଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି, ମାନେ ଏହା ଉତ୍ତର ସବୁବେଳେ ସ୍ଥିର ବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଟେ। ଯେମିତିକି ଅସମର୍ଥ, ଅବ୍ୟବସ୍ଥା, ଏଥିରେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଉତ୍ତର ବଦଳାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ତ ପିଲାମାନେ ଅପସନ୍ ସି ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଦେଇଛି?
କେଉଁ ବାକ୍ୟଟି ପୁନଃ ସଜ୍ଜୀକରଣ ପ୍ରଶ୍ନର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅଟେ? ତ ପୁନଃ ସଜ୍ଜୀକରଣ ରିଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ହେଲେ କେଉଁଟା? ଭଲ ପାଏ ଜନ୍ମଭୂମିକୁ ମୁଁ ମୋ। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ରିଆରେଞ୍ଜ କୋଶ୍ଚିନ୍ କହିଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ରିଆରେଞ୍ଜ କୋଶ୍ଚିନ୍ କହିଲେ କ'ଣ? ଯେଉଁଠାରେ ଯେଉଁ ଓଲଟା ଓଲଟା ଦେଇଥିବ ଗୋଟେ ସଜାସ ଦେଇଥିବ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ବାକ୍ୟ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ଦେଇଥାଏ। ତ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ଦେଇଛି ପ୍ରଶ୍ନଟି ଏଠି ତ ଫାଷ୍ଟରେ ବର୍ଗୀକରଣ ହେଉ କିମ୍ବା ସାଦୃଶ୍ୟ ହେଉ ଯେଉଁଟା ବର୍ଗୀକରଣମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଟେ। ତ ଏଇଟା ସାଦୃଶ୍ୟମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ଅପସନ୍ ଡିରେ ଦେଲା ଯେଉଁ ଭଲ ପାଏ ଜନ୍ମଭୂମିକୁ ମୁଁ, ତ ମୁଁ ମୋ ଜନ୍ମଭୂମି ଭଲ ପାଏ, ଏଇଟା ହିଁ ଗୋଟେ କ'ଣ ଗୋଟେ ରିଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ। ତ 46 ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଦେଇଛି? ବାକ୍ୟ ଲେଖିଲା ବେଳେ କମା ଠାରୁ ଟିକିଏ ଅଧିକ ବିରାମ ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲେ ସେଠାରେ କେଉଁ ବିରାମ ଚିହ୍ନ ଦିଆଯାଏ? କ'ଣ ଦିଆଯାଏ ପିଲାମାନେ? ସେମିକୋଲନ୍ ଦିଆଯାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। କମା ଠାରୁ ଟିକିଏ ଅଧିକ, ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ଠାରୁ ଟିକିଏ କମ୍ ଦରକାର, ସେମିକୋଲନ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। 47 ନମ୍ବର ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଦେଇଛି? ନିମ୍ନ ପଦାର୍ଥ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ କେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ଅଟେ? ବନ୍ଧନୀ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ଫୁଲ କିମ୍ବା ଫଳ ନାମ ଅଲଗା ଅଲଗାରେ ଲେଖ। ତ ଅଲଗା ଅଲଗା ଲେଖିବା ଦେଇଛି। ତ ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି? ବର୍ଗୀକରଣମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ବୋଲି କହନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ କିଛି ଜିନିଷକୁ ସେମାନଙ୍କର ଗୁଣ ବା ଧର୍ମ ଅନୁଯାୟୀ ଅଲଗା ଅଲଗା କରି ଦଳରେ ବିଭକ୍ତିକରଣ କରାଯାଏ ତାକୁ ହିଁ ବର୍ଗୀକରଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଯାହାକୁ କ୍ଲାସିଫିକେସନ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତ ଅପସନ୍ ବି ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଦେଇଛି? ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ କେତେକ ଅକ୍ଷର ଲେଖାଥିବା ଚାର୍ଟ ଦେଇ ଅକ୍ଷରଗୁଡ଼ିକୁ ଯୋଡ଼ି ନୂତନ ଶବ୍ଦ ଗଠନ କରିବାକୁ କୁହାଗଲା। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାଟିକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଯେତେବେଳେ ଶବ୍ଦକୁ ଗଠନ କରିବାକୁ ଏକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି? ଶବ୍ଦ ଗଠନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତେବେ ଯେଉଁ ଚିହ୍ନଟୀକରଣ ବୋଲି ଏହାକୁ କୁହାଗଲା ପିଲାମାନେ, କାରଣ ଚିହ୍ନଟୀକରଣ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ପିଲାଟି ଅକ୍ଷରକୁ ଚିହ୍ନି ତାକୁ ଯୋଡ଼ୁଛି, ତାକୁ ସଂଶ୍ଳେଷଣାତ୍ମକ ପ୍ରଶ୍ନ ବୋଲି ବି କୁହାଯାଏ। ତ ଅପସନ୍ ବି ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଦେଇଛି? ପଞ୍ଝାଏ ଛେଳି। ତ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ନିଅଂଛ ଦେଇଛି, ତ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା କେଉଁଟି ଠିକ୍? ତ ପିଲାମାନେ ନିୟ ଯୁକ୍ତ ଛ ନିଅଂଛ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ। ତ ଅପସନ୍ ସି ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଦେଇଛି? ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ଭାଷା ଅବୋଧନ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ନିମନ୍ତେ ନିମ୍ନତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ପ୍ରକାର ପଠନଟି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି? ତ ଯେତେବେଳେ ରିଡ଼ିଂ କମ୍ପ୍ରେହେନ୍ସନ୍ଟା ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଦିଆହେବ ବା ମନେ ମନେ ବା ନିରବ ଭାବେ ପଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ତା'ର କ'ଣ ହୁଏ? ପିଲାମାନେ ପାଠଟା ପ୍ରତି ଗଭୀର ଭାବେ ଧାରଣା ଆସିଥାଏ, ବିଷୟକୁ ଭଲସେ ବୁଝିପାରିଥାଏ। ତ ଅପସନ୍ ଏ ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଦେଇଛି? ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ଚିତ୍ର ଦେଖାଇ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରାଗଲେ ନିମ୍ନତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଠି ଯଥାର୍ଥତା ବାଛ? ଶିକ୍ଷକ ବିନା ସହାୟତାରେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ପଠନ କରନ୍ତି ନା ଜାଣିଥିବା ଭଲ ଲାଗୁଥିବା ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ସୁଯୋଗ ପାଇବେ? ଏଇଟା ହିଁ ଅପସନ୍ ବି ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପିଲାଟି ଚିତ୍ର ଦେଖେ ତାକୁ ଚିହ୍ନି ପାରନ୍ତି ଏବଂ ତା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକୁ କହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ହିଁ ତା'ର ଭାଷା ବିକାଶ ସାହାଯ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ତ ଅପସନ୍ ବି ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଦେଇଛି? ଭାଷା ଶିକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ କେଉଁଟି ସହାୟକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ? ପିଲାମାନେ ନୁହେଁ ଦେଇଛି। କେଉଁଟା? ଲୁଡ଼ୁ ଖେଳ। ଠିକ୍ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଶବ୍ଦାର୍ଥ ଖେଳ ବା ଶବ୍ଦ ଗଠନ କିମ୍ବା ବନାନ ଖେଳ ଏସବୁ ଯାକ ସିଧାସଳଖ ଭାଷା ସହିତ ଜଡ଼ିତ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଲୁଡ଼ୁ ଖେଳ ଦେଇଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ମନୋରଞ୍ଜନ କାର୍ଯ୍ୟ, ଭାଷା ଶିକ୍ଷାର ମୁଖ୍ୟ ଅଂଶ ନୁହେଁ। ତ ଅପସନ୍ ଡି ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଦେଇଛି? ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ଭୂମିରୂପ ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ପଢ଼େଇବାର ବିଶେଷ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ଯେତେବେଳେ ପିଲା କୃଷି ପ୍ରତି ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ିବ, ନା କୃଷି ଅଫିସରଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସୁଯୋଗ ପାଇବେ, ନା ଚାକିରି ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ନେଇ କୃଷି ପ୍ରତି ଏଇଟା ହିଁ ହେବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଚାକିରି ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ନ ହୋଇ କୃଷି ପ୍ରତି ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବେ। କିଏ? ତ ଭୂମିର ଉପରେ ଜାଣିବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଶିଶୁ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳର ମୂର୍ତ୍ତିକା ଚାଷ ଜମି ଜାଣିପାରିବ, ବୁଝିପାରିବ, ତାକୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗ୍ରହୀ କରିପାରିବ। ତ 54 ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଦେଇଛି? ବାରମ୍ବାରର ସଠିକ୍ ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କ'ଣ? 12 + 12 ବାରମ୍ବାର। ଅପସନ୍ ସି ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଦେଇଛି? ଅସ୍ତ ହେଲେ ଦିନମଣି ହେଲା ଦିନ ଶେଷ, ଆସଇ ରଜନୀ ରାଣୀ ଧରି କଳା ବେଶ। ସନ୍ଧ୍ୟା କବିତାରୁ ଆସିଛି ପିଲାମାନେ। ଏଇଟା କେଉଁଟି ଦିନମଣି ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ? ପିଲାମାନେ ନୁହେଁ ଦେଇଛି ହେଲା। ଦିନମଣିଟା କାହାକୁ ବୁଝାଏ ପିଲାମାନେ? ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ବୁଝାଏ। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ କ'ଣ? ହିମାଂଶୁ କିମ୍ବା ଅକର୍ମ, ଆଦିତ୍ୟ ଏସବୁ ଯାକ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ଆଜନ୍ମ ଏସବୁ କ'ଣ? ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଶବ୍ଦ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱବସ୍ତୁ କହିଛି, ବିଶ୍ୱବସ୍ତୁଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା। ଏଇଟା କାହାକୁ ବୁଝାଏ ପିଲାମାନେ? ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ବୁଝାଏ। ତ ଅପସନ୍ ଡି ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ହିମାଂଶୁ ନୁହଁ ହେଲା। ଅଜ୍ଞାତ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ତ ପିଲାମାନେ ଅଜ୍ଞାତ କହିଲେ କ'ଣ? ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ କୌଣସି ଅନ୍ୟ ଉପାୟ ନଥାଇ କିଛି କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ତାକୁ ଅଜ୍ଞାତ ବା ବାଧ୍ୟ କଥା କହନ୍ତି। ତ ଅପସନ୍ ସି ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍।
नेक्स्ट देखिए पे कौन देती नईगला पे मथा कविताटी पढ़ाइबा द्वारा पिलाटीए क्यों विषय ज्ञान आहरण करें। तो जितेबाला उत्कल मान गोपबंधु दासकर जो सेवा आ त्याग उपर आधारित विषय कविताटा यहाँ जोटा कि गोपबंधुकर से दरिद्र बंधु ये धारणाटा बलवत्तर ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए पे कौन देती निम्नत मध्य केउटी व्याकरण शिक्षादान साधारण उद्देश्य नुहे। तो पे नुहे देचे भाषा को ठीक भाव पढ़ी पार ठीक अच्छे शब्द गठन वाक्य गठन कौशल शिक्षा करवा यहाँ भी ठीक अच्छे मनर भाव को त्रुटि शून्य भाव लेखार प्रकाश करवा यहाँ भी ठीक अच्छे किंतु जो सुललित स्वर में आवृत्ति ज्ञान करवा गोटे कौन गोटे कवितार अंश गोटे पद्यर अंश व्याकरण उद्देश्य नुहे। व्याकरण उद्देश्य कौन भाषा को शुद्ध भाव लिखा पड़ा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए पे कौन अच्छी दर्शन दिय सती राति पाहिला मंगल उषा विषय आसी पे एठारे सती पदटीर जो ई कारक होबार कारण कौन। तो पे यहाँ गोटे सत कहूबा ना मुद्रण त्रुटि ना संबंध कर ना बनानगत अशुद्धि। तो पे कौन पे गोटे संबंध कर सती किए सीतादेवी की कहुई पे तो ये गोटे एक्सक्लेमेशन अच्छी। तो बोले गोटे क्या कहुई संबोधन कराई। तो लास्ट प्रश्न पे देखिए कौन देती केउटी समपर्यायभुक्त नुहे। तो पे समपर्यायभुक्त कहला से उत्कल दीपिका संवाद वाहिका ना उत्कल सम्मिलनी ये सब जाक होशार भाषा और साहित्य आंदोलन सहित जड़ित अनुष्ठान पत्रिका किंतु उत्कल पुत्र नुहे। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पे आमर 60 प्रश्न परिसमाप्ति घटीगला। तो पे आशा करें आपको ये विषय भल लगी। तो पे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दिखाँ जमीक आप कौन भी नोटिफिकेशन मिस न करेंगे। ये रही जय जगन्नाथ जय माँ मंगला।